नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अगस्त 26 तारिख मंगलवार। तबे विलंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। परवर्ती खबर ओडिशा पर्यटनर विकास पाए ब्लू प्रिंट प्रस्तुत। कम समय रे कम भड़ारे ओडिशार पर्यटन स्थली बुलिबे पर्यटक आउ ताहा भी पुणी हेलिकॉप्टर रे। से भली चिलिका और हीराकुद रे सी प्लेन चलाई पर्यटकों को ओडिशा मुहा करने को अंटा भिड़िछंती सरकार। यह बाद दुबई एवं सिंगापुर को विमान चलाचल बंद आशंका पूर्णछेद टाणी राज्य सरकार। पर्यटन क्षेत्र को मिलिबो बूस्टर डोज। अक्टोबर रु ओडिशा रे आरंभ हेबो सी प्लेन सेवा। चिलिका और हीराकुद रे सी प्लेन चलाइबा को केंद्रर मंजूरी लोड़िछि ओडिशा। से भली सस्तारे पर्यटन स्थली बुलिया पई सरकार आरंभ करिबे हेलिटैक्सी योजना। भुवनेश्वर पुरी कोणार्क चिलिका तारातारिणी गोपालपुर भली प्रमुख पर्यटन स्थल को अल्प भड़ारे हेलिकॉप्टर रे उड़ाण भरी पारिबे पर्यटक। पूर्वांचल बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री सम्मेलन रे ओडिशा एभली प्रस्ताव रखिबा सह राज्य पर्यटन शिल्पर विकास पई आउ पादे आगकू बढ़िछि। राज्य रे बंद पड़िथिबा 22 एयर स्ट्रिप खूब शीघ्र हेबो कार्यक्षम। एने पूर्वांचल बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री सम्मेलन रे घोषणा करिसेंती। एभली विमान बंदर रे यात्री सुविधा पई खोलिछि उड़ान काफे। अन्यपटे राज्य भितरे बारंबार विमान चलाचल बंद को नहीं उद्वेग प्रकाश करिसेंती राज्य सरकार। केवल राज्य भितरे नुहे दुबई और सिंगापुर को विमान उड़ान बंद नहीं आशंका भितरे तत्परता देखाइछंती सरकार। एही दुई रूट रे विमान उड़ान को निश्चित करने को सरकार पक्षर विमान उड़ानकारी संस्था को भिजीए प्रदान कराजिबो बोली स्पष्ट करिसेंती परिवहन सचिव। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनाहांती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर आगामी दिन पई पाणीपाग स्थिति पूर्वानुमान करी प्रेस रिलीज जारी करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। मध्याह्न संध्या समय रे राज्यर अनेक स्थान रे अत्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह कालबैशाखीर संभावना रही। तेणु विभिन्न जिला को ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी कर समय सतर्क रहा परामर्श देछि पाणीपाग केन्द्र। तेणु आज जाजपुर ढेंकानाल केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक मयूरभंज केन्दुझर रायगड़ा गजपति कोरापुट बालेश्वर भद्रक पुरी खोर्धा कटक नयागढ़ गंजाम गजपति बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर मालकानगिरी भली जिला को येलो वार्निंग जारी कराई। जिला गुड़िक गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। सेपटे आसंता 30 तारिख जाए वर्षा जारी रहिबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर दादन रखिबा राज्य सरकार बड़ ब्लूप्रिंट। उपमुख्यमंत्री केभी सिंहदेव अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक में बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। जो राज्य को दादन जाउछंती सही राज्य को जीवो ओडिशार टीम। कहीं सेमाने सही राज्य को जाउछंती सही राज्य सरकार सह आलोचना करी कारण खोजा जाई निराकरण बाहर कराजिबो। पूर्व वर्ष अपेक्षा एथर दादन कमिछि किंतु संपूर्ण रखिबा को विभिन्न दिग उपरे चर्चा आलोचना करछंती राज्य सरकार। सरकार धान क्विंटाल पिछा 800 टंका इनपुट सब्सिडी देबारो पूर्व वर्ष अपेक्षा एथर दादन कमिछि किंतु संपूर्ण रखिबा को विभिन्न दिग उपरे चर्चा आलोचना करछंती राज्य सरकार। सेपटे पंचायत राज मंत्री कहछंती वर्षकरे नुआपड़ा हेबो दादन मुक्त। सारा राज्य रे दादन कमिबा को भित्तिभूमि तैयारी करछंती सरकार। परवर्ती खबर एणिकी नकली सार बिकिले हेबो दृढ़ कार्यानुष्ठान। एने बड़ सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव। उपमुख्यमंत्री कहछंती एने जिलापाल को निर्देश दिया जाइछि कौनसी स्थान रे नकली सार बिक्री नहीं अभियोग आसिले दृढ़ कार्यानुष्ठान कराजिबो। राज्य रे सार अभाव देखा देउथबा बेले किछि लोक नकली सार बिक्री करुछंती। सार अभाव बेले नकली सार नहीं हंतसंत हेउछंती चाषी। गोटे पटे चाषी को मिलुनी सार अन्य पटे यार फायदा उठेबा को दलाल सक्रिय। पोटास सार डुप्लिकेट करी बिकुछंती दलाल आ मोटा अंकर टंका भी लाभ करुछंती। कोरापुट जयपुर आसिला नकली सार दृश्य। बाली बस्तारे रंग बली पोटास सार बोली करुछंती बिक्री आ नकली सार बस्ता धरी एबे धारणा रे चाषी। परवर्ती खबर पूर्वांचल बेसामरिक विमान परिवहन मंत्रिमंडल सम्मेलन भुवनेश्वर ठारे आयोजित होइछि। एथिरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदेई घोषणा करथिले जे राज्य सरकार प्रमुख प्रयास बी मैन
ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଏସେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ ଅଧୀନରେ କ୍ୟାଡେଟ୍ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦିବାସୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପାଇଲଟ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ MRO ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ରିପେୟାର ଆଣ୍ଡ ଓଭରହଲ୍ ସେବାଦାତା ଏୟାର ୱାର୍କ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ଆଧୁନିକ MRO ସୁବିଧା ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏୟାର ୱାର୍କ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ସାରା ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦ୍ୱାରପଥ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଜମି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ IT ବିଭାଗର 2ଟି ଓ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ GA ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର 3 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପଲିସିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 10ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ସବସିଡି ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଇନସେଣ୍ଟିଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ କରିବ। ନୂଆ IT ପଲିସିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସବସିଡି 30%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରିସୀମା ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସତର୍କ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଖୁଆପଦାରେ ବୈତରଣୀ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ରାଜଘାଟ ମଥାଣିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସାମାନ୍ୟ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି। ଯାଜପୁରର ସର୍ବାଧିକ 46 ଗାଁ 14 ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟା ଜନିତ ମୃତାହତ ଖବର ନାହିଁ। ବେଶୀ ସମୟ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାପ ବିପଦ ରହିଛି। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣି ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଗୁଜରାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନିକୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଖଡାଲଧାମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସେଠାରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରାୟ 5400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପରୋକ୍ଷରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାରିଫକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ସମସ୍ତ ରାଜନୀତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର GST ସଂସ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିବ। GST ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିର 2 ଗୁଣ ବୋନସ୍ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା କାଶ୍ମୀର ଛାତି ପୁଣି ଥରହର। ଏଥରକ କୌଣସି ରକ୍ତ ବୋହିନି, ବରଂ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା। ଡୋଡା, କିସ୍ତୱାଡ, ଜମ୍ମୁ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଭୟଙ୍କର ବିପଦ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଶର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲାଉଥିବା କାଶ୍ମୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଗତ 27 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ବର୍ଷା। କେଉଁଠି ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାସୁଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସୁଛି ଆତଙ୍କ। ସେପଟେ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ। କେଉଁଠି ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତର ବହୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ପୁରା ଗାଁ। ସେପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ପଶିଛି ବର୍ଷା ପାଣି।
ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ସହ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଓ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାର ଡବଲ ମାଡ଼ରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଅମଲାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନାଲି ଆଖି। ଧାରଣାରେ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ। ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାମରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା ସଂଘ। ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଚାଲିବନି ମାଲିକଙ୍କ ମନମାନି। ଦାମୀ କଳାକାର ନୁହେଁ, ଦମଦାର କାହାଣୀ ଦରକାର। ଯାତ୍ରାରେ ନଗ୍ନତାକୁ ଦିଆଯିବନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ପୁଣି ଟିକେଟ ଦର ବି ମନ ଇଚ୍ଛା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯାତ୍ରା କମିଟି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ଏନେଇ କିଛି ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଖୁସି ଖବର। ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଦିଆଯିବନି ପ୍ରଶ୍ରୟ। ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ ଦର ବି କମିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ବୈଠକରେ ନେଇ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଯାତ୍ରା କମିଟି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ଏବେ ରାତି ପିଛା ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ଦଳ 4,20,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ 200ରୁ 400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଟିକେଟ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗ୍ରେଡେସନ ଭିତରେ ରାତି ପିଛା ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣର ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ଦଳ ରାତି ପିଛା ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ଦର 2,50,000, ବି ଗ୍ରେଡ୍ 2,00,000, ସି ଗ୍ରେଡ୍ 1,80,000 ଟଙ୍କା ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଦର ହେଲେ ଲୋକେ 100ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଟିକେଟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବେ। ସେପଟେ ଯାତ୍ରାରେ ନଗ୍ନତାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କମିଟିମାନେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫାଣ୍ଟାସି ସ୍ପୋର୍ଟସର କମ୍ପାନୀ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଚୁକ୍ତିରୁ ହରିଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ସ୍ପନ୍ସର ଖୋଜା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନୂଆ ସ୍ପନ୍ସର ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍। ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୋସନ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଭାରତ ସରକାର ରିଅଲ ମନି ଗେମ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାରୁ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଟାଇଟଲ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଜାରି ନ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ନିବାସରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭମପତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ସାଙ୍ଗରେ ଫଳର ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ନିକଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମାନ 2025 ପାଇଁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରିର ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତରୁଣ କୁମାର ଦାସ। କଣ୍ଡେଲ ନୂତନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତ। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ପିଏମଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତରୁଣ। ଆସନ୍ତା ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ହେବ ଏହି ସମାରୋହ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ବାଛି ନେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା 2025 ମସିହା ପାଇଁ ପାଇବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଦେଲ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ସେହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ 50,000 ଅର୍ଥ ରାଶି ଓ ମାନପତ୍ର 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।